माहौल जिहड़ा बन गया ਉਹਦੇ 'ਚ संगत तो दिख नहीं रही, मैं लगता मैं ही दिख रहा हूँगा इत्थे, क्योंकि लाइटां बड़ियां पै रही उत्ते। आओ संगत जीओ, गुरु महाराज की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाई है तो थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ पता लग जे भी इस पंडाल 'ਚ बैठे हो, शमूलीयत हैगी आ थोड़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी दो क गल्लां ही करनियां। पहला तो उदुके साहब, गुरप्रीत बाई, मलकीत बाई सारे आए है, तो साडे होर भी जिहड़े सज्जन परमपाल बाई, सुखदेव बाई, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जदों तुसीं आउणे हो, हल्लाशेरी दिंदे हो, तो ये भी नाल एहसास कराउने हो भी असीं नाल आ। जदों जिथे किते तुहाडा सुनेहा आऊगा असीं नाल खड़े हाँ। और ये गल नहीं हुंदी भी एक मोर्चे 'च सारे जाणे ही बैठे होण ते तां ही इकट्ठे हो सकते आ। इतिहास 'च हमेशा जदों संघर्ष लड़े जाते, लड़ाइयां लड़ियां जांदियां, मोर्चे लाए जाते हैं, तो वख-वख थावां तो मोर्चे ला के लड़े गए आ, तो लड़े जाते रहणगे। आपां भी उही कीता। पर गुरप्रीत भाई इस मोर्चे का एक मकसद तुहाडे नाल सौखे जे शब्दां 'च आपां शेयर करना सी। जदों किसान जथेबंदियां नाल मीटिंग हुई, आपां उस किसानी दे संघर्ष चों वख नहीं आ, उस संघर्ष दे नाल ही आ, किसान जथेबंदियां दे नाल भी आ। पर जदों इस लड़ाई नूं सिर्फ रियायतां ते सोधां ते तक सीमित कर दिता जाऊगा, फिर पंजाब दी गल कौन करूगा या पंजाब दी होंद दी गल कौन करूगा। एक मोर्चा या एक प्लेटफॉर्म इहो जिहा सिरजिया जावे जिथे ये सुनेहा लोकां तक पहुँचावे, वो प्लेटफॉर्म भी पंजाब कल्ली किसानी दी या कल्ले मजदूरां दी लड़ाई नहीं लड़ रहा, आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहा। साडी धरती नाल साडा सभ्याचार, साडी माँ बोली, साडा इतिहास, साडा फलसफा, साडा सब कुछ ही जुड़िया हुंदा, साडी सियासत जुड़ी हुंदी है। जदों साडे तो साडी धरती या साडे तो साडी जमीन खोही जाती है, असीं उहदे नाल खुरदे आ, ये सब कुछ खुर जांदा। इहदी एक छोटी जी मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिना। मोहाली च चंडीगढ़ जदों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनिया तो जमीन एक्वायर की गई। जमीन एक्वायर करके उन्होंने कॉम्पनसेशन भी मिली, जिन्हों की जमीन एक्वायर हुई किसानों नूं। कई किसानों की सारी जमीन ही उहदे च गई। वो किसान जिन्हां कोले अज जमीन नहीं आ, वो भी इस संघर्ष च शमूलीयत दे रहे आ, इस संघर्ष च साडे नाल बैठे आ। इहदे तो आपां वजह समझिए क्यों? क्योंकि उन्होंने की सियासत खोली, जमीन के नाल पिंड च रहन जोगा नहीं रहा, अगले की खुद मुख्तियारी हथों चली गई। जदों 2 किले भी होंगे है ना जिहदे कोले, वो कहता यार मैं जो बीजना बीजूंगा, मैं बीजूंगा कि नहीं बीजूंगा मैं फैसला करूंगा, तुसीं थोड़ी करोगे। अगले की खुद मुख्तियारी है ना। जदों तुसीं कंपनियां नूं, कॉरपोरेट सैक्टर नूं इहो जे कानूनां दे अधीन साडे ते गलबा पवा दोगे, साडे तो साडा सब कुछ खो के ले जाओगे। सो पंजाब दे जिहड़े इंटरस्ट आ या पंजाब दे मसलियां दे जिहड़े हल आ, वो कदे भी सेंटर नाल मेल नहीं खांदे। कॉन्फ्लिक्ट रहूगा ही रहूगा हमेशा। जे कॉन्फ्लिक्ट रहूगा तो यह गल भी समझण दी जरूरत है, जिहड़ी असीं लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक राजनीतिक, सियासी या पोलीटिकल लड़ाई आ। ये कल्ली किसानी का संघर्ष नहीं असीं लड़ रहे, उदू गल वड्डी आ ये। सो इसे करके उस संघर्ष दे विच एक होर मोर्चा विढ़िया गया। तुसीं आपां कलाकार लोग हाँ, कलाकारां नूं कलाकारां दी माड़ी मोटी समझ हुंदी आ। तुहानूं लगदा तुहाडा भरा इत्थे MLA या MP बनना आ, या इस प्लेटफॉर्म तो आपदी कोई ये MP या MLA दी एक राजनीति फ्रंट तैयार कर रहा, या एडी छोटी सोच मेरी हो सकती सी। सो इन्नियां क मैं विश्वास फिर दिवाउणा भी मैं MP या MLA बन नहीं आया, पर पंजाब लई मैं वो हर चीज़ करूँगा, चाहे समाजिक कोई गल करनी होवे, समाजिक इनकलाब लियाउणा पवे, राजसी इनकलाब लियाउणा पवे, या सानू दिल्ली नाल लड़ना पवे, मैं हर जगह पंजाब दे उन्हां सुहिरद लोकां नाल खड़ा जिहड़े सुहिरद लोग पंजाब दा दर्द पाली बैठे आ, जिन्हां दीयां ज़मीरां जागदियां। सो अगली गल असीं जे समझिए, असीं आ देख लो
ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਲਟਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ 200 ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਆ ਸਮਾਲ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਪੈਟਰੀਅਟ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ 370 ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆ। ਲੁਪਤੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬੰਗਾਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ IMB ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਆ? ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੇਣ ਉਹ ਮਸਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਖਾਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਆ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਮਿੱਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਟਕਰਾਅ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਇਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।